भगवान शिव माता पार्वती को कहिले 3 प्रकारर भोजन करने द्वारा मनुष्यर आयुष कमी जाए। गोटे समयर कथा, थरे माता पार्वती भगवान शिव को पचारिले, हे स्वामी, मनुष्य को केउ प्रकारर खाद्य खाइबा उचित, केउ प्रकारर भोजन खाइले मनुष्यर आयु बढ़ी थाए एवं केउ प्रकारर भोजन खाइबा द्वारा मनुष्यर आयु कमी जाए, एवं स्वामी केउ दिग को मुख करी भोजन करिबा उचित। प्रभु दयाकरी आपण मोर एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियंतु। भगवान शिव कहिले, हे देवी, आजी तुम्हे समस्त मनुष्य जातिर कल्याण पाई सबुठारु महत्वपूर्ण प्रश्न पचारिच। ए कथा सत्य जे मनुष्य जेउ प्रकारर भोजन करि थाए सेही अनुसारे तार स्वभाव, भाग्य एवं तार परजन्म निर्धारित होइथाए। भगवान शिव कहिले, हे देवी, मु तुम्भंकु आज एक पवित्र कथा सुनाउछि। सेही कथारे ही तुम्भर समस्त प्रश्नर उत्तर तुम्भंकु मिली जिवो। बहुत पुरातन समयर कथा। एक बहुत बड़ घंच जंगल थिला एवं सेही जंगल रे छोट पोखरीटिए थिला। गोटे थर सेही पोखरी पाख देई जणे ऋषि जाउथिले एवं से देखिले कि सेही पोखरी पाखरे एक सुंदर आउ पवित्र कुटियाटिए अछि। सेही कुटियाटी रे केही साधु महात्मा रहु नथिले। कुटियाटी संपूर्ण रूपरे खाली थिला। सेथिपाई से ऋषिवर रातिक पाई सेठी आश्रय नै गले एवं सकाळ उठी सेही पोखरी पाखकु चली गले। किंतु रास्तारे गला बेले से एक मुर्दार देखिले, अर्थात जणे स्त्री लोकर शव पड़ी रहिथिला। से शवकु देखि ऋषिवर चिंता कले, किए से ये, तांकर मृत्यु केमिति हेला, से ये घंच जंगल को काहेकि आसीथिले। ऋषिवर को से स्त्री विषय जानिबा को इच्छा हला। ठीक सेतिकी बेले अचानक आकाश मार्गरे तांकु एक दिव्य विमान देखागला एवं दिव्य विमानटी सेही पोखरी पाखरे आसी रहीगला। विमान भितरु जणे दिव्य स्त्री बाहरी पोखरी रे स्नान करिबा को चलीगले। भगवान शिव कहिले, हे देवी, से स्त्री जणे राजकुमारी अटंती। राजकुमारी स्नान करी सारिबा परे बाहर को आसी से मुर्दारर मांस खाइबा को लागिले। पेट भरी मुर्दारर मांस खाई सारिबा परे निज विमान रे बसी स्वर्गलोक को जीवा आरंभ कले। ठीक सेही समय ऋषिवर से राजकुमारी को पछरु डाकी कहिले, हे देवी, तुम्हे किए? तुम्हे स्वर्गर अप्सरी भली देखा जाउछ, किंतु तुम्भर भोजन राक्षसंक भली। तुम्हे मुर्दारर मांस काहेकि खाउथिल? एभली भोजन को देवता किपरि करि परिबो? से राजकुमारी ऋषिवरଙ୍କ आड़को चाहिला एवं हाथ जोड़ी प्रणाम करी कहिला, हे महात्मा, मु आपणको मोर प्रणाम जणाउछि एवं आजी आपणको मोर पूरा कहानी सुनाउछि। ए होउछि पूर्व कालर कथा। मध्य देशरे मोर पिता राज करुथिले। से 3 लोकरे बहुत प्रसिद्ध थिले एवं बड़ धर्मात्मा राजा थिले। तांकर 2टी पत्नी थिले एवं तांकर प्रथम पत्नीर गोटिए पुत्र आउ गोटिए कन्या थिले एवं सेही परी द्वितीय पत्नीकर गोटिए पुत्र आउ गोटिए कन्या थिले। मु तांकर सबुठु छोट कन्या थिली। मोर नाम थिला चंद्रकांता। गोटे दिन मो मनरे वैराग्य जात हेला एवं मु तपस्या करिबा पई एही जंगल को चली आसिली। तापरे एही पोखरी कूଳରେ बसी घोर कठोर तपस्या आरंभ करिदेली। 1000 वर्ष जाए कठोर तपस्या कली एवं तार फलस्वरूप मते स्वर्गलोक प्राप्ति हेला। किंतु स्वर्गलोक रे पहुंचिला परे भी मते भोक एवं शोष अधिका जोर रे हेबाकु लागिला। मोर सबु इंद्रिय विचलित होई उठिला। तेणु मु स्वर्गलोकर सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मराज को पचारिली, हे धर्मराज, मु तो सुनिथिली स्वर्गलोक रे को भी प्राणी को भोक शोष लागे नहीं, किंतु मते काहेकि भोक शोष लागुछि? ए सबु मो पछा काहेकि छाड़ू नाहंती? कृपाकारी धर्मराज, मते कुहंतु मु कौन भोजन करिबी? धर्मराज कहिले, हे राजकुमारी, पृथ्वी लोकरे दान धर्म करिले ही स्वर्गलोकरे भोक शोष लागे नहीं, किंतु तुम्भे तुम जीवन रे दान धर्म किछि भी करिन, कोनसी भिकारी को भिक्षा भी देइन। तुम्भे राजमहल रे रही भी द्वार को आसुथिबा ब्राह्मण को भोजन देइनाह। तुम्भे सबुबले उचिष्ट भोजन करुथिल, सर्वदा स्नान न करी भोजन करुथिल एवं भोजन करिबा पूर्वरु भगवान को धन्यवाद भी जणाउ नथिल। स्वादिष्ट भोजन अन्य काहाकु न देई निजे भोजन करि देउथिल
ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବି ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷର କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜୀବିତ ରହିବି ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଏକୁଟିଆ ଭୋଜନ କରିଛ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେଇ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ନିରୋଗ ହେଇଗଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ତୁମ୍ଭର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଛି। ତୁମ୍ଭେ ସେ ଶବର ମାଂସ ଖାଇ ନିଜର ଭୋକ ଦୂର କର। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମୋ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବି? ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଭୋଜନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ମୋର ଭୋକ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ବି ସେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ପୁଣି ତାଜା ହେଇଯିବ। ସେ ମୃତ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠିବ। ତୁମ୍ଭେ ତାକୁ ପୁଣି ଖାଇପାରିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀରର ମାଂସ ଖାଇବାର 200 ବର୍ଷ ପୂରିଯିବ, ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ କଥା ଋଷିବରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ମୋ ଶରୀର କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସି ମୋ ଶରୀରର ମାଂସ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। କେଜାଣି କେବେ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି 200 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଟ ଦେଖୁଛି। ରାଜକୁମାରୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ। କୁହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା କରିପାରିବି? ରାଜକୁମାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, କୃପା କରି ଆପଣ ମୋତେ ଏ ଘୃଣିତ ଆହାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେହି ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଭେଟ ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ରାଜକୁମାରୀର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମୃତ ଶରୀର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଦାନ ନ କରିବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏମିତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବା କାରଣରୁ ସେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ରହିବି ତୃପ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସି ନିଜର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୋଜନର ନିୟମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ନ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦେବତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ନିଜର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିଏ ଅତିଥି ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାରର ସହିତ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଘରୁ ଅତିଥି ଉଦାସ ହେଇ ଫେରନ୍ତି, ସେ ନିଜର ପାପ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇ ନିଜର ଶୁଭକର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘରେ ରହୁଥିବା ବିବାହିତ କନ୍ୟା ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ କରାଇ ନିଜେ ଭୋଜନ କଲେ ସେ ଭୋଜନ ପାପମୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ ନ କରି ଭୋଜନ କରେ, ତାର ଭୋଜନ ମଳଭକ୍ଷଣ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ବିନା ଦାନରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାର ଭୋଜନ ବିଷ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ପରସା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଇ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗ ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଦିଗ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବଳ ଆରୋଗ୍ୟ ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର ଅଭିଳାଷା ରଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦିଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦିଗ। ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ କମିଯାଏ। ଭଙ୍ଗା ବାସନରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ଭୋଜନ ସଦାବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ବାସନରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭୋଜନ ସରିବା ପରେ ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇଲେ ଅନ୍ନର ଅପମାନ ହେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୋଇବା ବିଛଣାରେ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଭୋଜନ କେବଳ ଭୂମି ଉପରେ ଆସନରେ ବସି କରିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନ କରିବା ବେଳେ ଦିଗ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଭୁଲ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଉପରେ କିଏ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ଭୋଜନକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଭୋଜନକୁ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୋଜନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭୋଜନକୁ ପଶୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଭୋଜନକୁ ଖାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ କମିଯାଏ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଭୋଜନ ଛଡ଼େଇ ଖାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସବୁ ଭୋଜନକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ତା ଉପରେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ କ୍ରୋଧଠୁ ଦୂରେଇ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧରେ ଭୋଜନ କଲେ ଭୋଜନର ଅପମାନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୋତା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରେ, ସେହି ଭୋଜନକୁ ଅସୁର ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରେ, ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭୋଜନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।